Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is quantity estimation and evaluation work. Okay, we are discussing some rules and responsibilities that an engineer has to complete or has to perform whenever he is going to work on the site. So we are discussing the safety issues in our previous session. Okay, so that green net, it is used for its better visibility. The main purpose is its better visibility in the night also. Okay, or whenever you are going to work. Okay, so then apron, that radium strips are there just for the safety purpose. One can identify you if there is not sufficient light on the site. So for that purpose, that strips are there, radium strips are there on your jacket, or the safety jacket we called it as. Okay, then next role of the supervisor or the engineer is nothing but planning of day-to-day activities, that is scheduling. We have discussed it, so we are not going to waste for much time on that. Then recording of the pre and post levels of each individual activity. Okay, recording of every activity which you are doing at the beginning of the day or before the end of the day, and you have to keep a track of all the activities that you are performing. Okay, then excavation of the footings, very important one. I will show some nice diagrams how it is there. Okay, then checking the depths of footings of excavation, then ascertaining the bearing capacity of the soil by sending the samples to the lab. जसं मी कालच्या सेशन मध्ये तुम्हाला म्हटलं होतं, an engineer must have a thorough knowledge about the soil. Okay, because your building is going to rest on the soil surface only. If you have the hard strata having sufficient bearing capacity, no issues or no problem. But if the soil is weak, if the nature of if your soil is poorly graded or it is weak, then definitely it will hamper your whole construction activities. So before the beginning of any construction activity, you have to perform some laboratory test on the given soil samples. It may be your direct shear strength that you are going to carry out. It may be the particle size distribution. I will tell you some tests which are mandatory. Yeah? Please keep the thing in your mind. Okay. First test is nothing but the whatever the your consolidation test you are going to carry it out. Standard penetration test, then direct shear strength, carrying out the CBR test, that is California bearing ratio. Okay. Then plate load test. ओके, ह्या टेस्ट खूप महत्वाच्या आहेत कुठलाही प्रोजेक्ट चालू करत असताना, कारण तुमच्या सॉइलचा नेचर हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. तो मुरुम आहे, तो हार्ड सरफेस आहे, तो कोर्स मटेरियल आहे, एकदम फाईन सँड आहे किंवा ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे, कुठल्या टाईपची सॉइल आहे तुमच्याकडे आणि त्याची बेरिंग कॅपॅसिटी काय आहे, खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे. ठीक आहे. इफ युअर सॉइल इज व्हेरी वीक इन नेचर, हाऊ वी आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट अ बिल्डिंग? डू यू नो द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल? I think everybody knows these limits. Again, this question is asked in the interviews also. Very simple question. Okay, what is the permissible settlement of a soil which is going to occur, and what is its limit? Permissible settlement. किती सेटलमेंट अपेक्षित आहे रे, किंवा किती प्रमाणात त्याची सेटलमेंट व्हायला पाहिजे? Can you give me the answer of this question? What is the maximum limit for the settlement of the soil? Can you tell me this? What is the maximum limit of permissible settlement of the soil? See, you are doing a bridge construction, big structures. You are constructing high-rise buildings and all that. Okay. So you must know the bearing capacity of the soil. Along with the bearing capacity, you must know the settlement which is going to happen. Okay. The settlement which is going to happen to the soil. If you apply a load, what type of settlement? Chalo, I am expecting some answers from your side. What is the permissible limit of settlement of a soil? It may be any kind, black cotton, any coarser sand you are having, or sandy material you are having, non-cohesive soil you are having. Okay. Can you give me the answer? Permissible settlement. Okay, प्रश्न आला असेल, सर हा तर जिओटेकचा रिलेटेड, इकडे कुठे काय तसं रिलेशन आहे? No, but everything is related. Okay, this is a very important role that civil engineer has to play. Checking the quality, or that quality control हा जो शब्द मी तुम्हाला सांगितला होता त्या अंडर या सर्व ऍक्टिव्हिटीज येतात. सॉइल टेस्टिंग, सिमेंट टेस्टिंग,
फोर्स ॲग्रिगेट टेस्टिंग, दॅट इज फिजिकल टेस्टिंग ऑफ द कन्स्ट्रक्शन मटेरियल ज्याला आपण म्हणतो. त्यामध्ये सिमेंट, सँड, फोर्स ॲग्रिगेट, ठीक आहे. त्यानंतर तुमचं रेनफोर्समेंट जे तुम्ही यूज करताय, सॉइल सॅम्पल व्हेरी इम्पॉर्टंट. चलो, ग्रेडेशन you have done. You are going to find out the liquid limit, you are going to find out the plastic limit. त्यामध्ये खूप महत्वाचा पार्ट असतो कॉम्पॅक्शनचा, ठीक आहे. कॉम्पॅक्शन, पर्सेंटेज कॉम्पॅक्शन, किती पर्सेंट कॉम्पॅक्शन पाहिजे सॉइलला. जर तुम्हाला घर बांधायचं असेल किंवा एखादा प्रोजेक्ट करायचा असेल तर तुम्ही ओएमसी किंवा एमडीडी हे दोन कन्सेप्ट ऐकलेले आहेत. व्हॉट इज ओएमसी? ओएमसी इज नथिंग बट ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट आणि एमडीडी इज नथिंग बट मॅक्सिमम ड्राय डेन्सिटी. त्याचा तुम्ही एक ग्राफ काढता बघा असं छानपैकी ओएमसी आणि एमडीडीचा, ठीक आहे. हा कशासाठी महत्वाचा आहे? तुमच्या बिल्डिंग साईटसाठी खूप महत्वाचा पॅरामीटर आहे. चलो, I will check the chat box. I think somebody has wrote 50 mm, 100 mm, 65 mm. ठीक आहे, बिल्डिंग पाडायचंच ठरवलं तुम्ही. ओके, चलो, attempt is good, no problem, but the maximum settlement which is going to occur in the soil should not be, please remember my word, should not be more than 18 to 20 mm. Should not be more than 18 to 20 mm. In some cases it is up to 25, okay, but it should not be more than 18 to 20 mm. ज्यावेळेस तुम्ही लोड अप्लाय करता, सपोज पाईल टाकला आहे तुम्ही आणि लोड अप्लाय करता पाईल लोड टेस्ट मध्ये, मग हे लोड अप्लाय केल्यानंतर जे सेटलमेंट होते खाली, हे सेटलमेंट 18 ते 20 mm किंवा 22 mm पेक्षा जास्त नको आहे, कुठल्याच कंडिशन मध्ये नको आहे. तुम्ही 100 mm लिहिले म्हणजे 4 इंचांनी माती खाली गेली, घर खाली, ठीक आहे. हे डिपेंड करते खाली तुमचा स्ट्रेटा कसा आहे, साईट कंडिशन्स काय आहेत, हा स्ट्रेटा किती डेप्थला आहे, ठीक आहे. बट परमिसेबल सेटलमेंट यापेक्षा जास्त नको आहे, ठीक आहे. जर एक्स्ट्रीम केसमध्ये जर यापेक्षा जास्त होत असेल तर त्याला तुमचं सपोर्टिव्ह प्रोव्हिजन्स काय काय आहेत, मग ते अशा ठिकाणी तुम्ही पाहिलेच टाकता बेसिकली, ठीक आहे. मग तिथे सपोर्टिव्ह प्रोव्हिजन्स काय काय असले पाहिजे जर सेटलमेंट जास्त होते तर, ठीक आहे. येस, somebody has wrote, sir, I am having CIDC training. Okay, I have marked your attendance 827. Good. So that should not be more than maximum up to 25. Okay, okay. It again depends on the site conditions, soil structure, then what type of structure that you are interested to build, but it should not be more than that. Okay, 150 mm, 100 mm इतकं सेटलमेंट अलाउड नाही. 10 सेंटीमीटर 100 mm म्हणजे इमॅजिन करा, 10 सेंटीमीटर खाली जर जायला लागलं तर तुमचं घर कोलॅप्स होऊ शकतं, ठीक आहे. आपल्याकडे जगामध्ये एवढं एकच आहे, टिल्टिंग पिसा, जे तुम्ही ऐकलं असेल, ते समवेअर इन इटली आय थिंक, जे 7 वंडर्स आहेत त्या 7 वंडर पैकी हे एक आहे, ज्याचं दरवर्षी सेटलमेंट होत आहे. तो टिल्ट आहे पण तो अजून कोलॅप्स झालेला नाहीये, दरवर्षी त्याचं सेटलमेंट होत आहे. 7 वंडर पैकी एक आहे, नेचर्स कर्टसी, नथिंग एल्स. ओके, so that checking the bearing capacity of the soil sample very important. Okay, you must know the physical test. त्यासाठी म्हणतोय जे प्रॅक्टिकल्स होतात ना, हे सगळे प्रॅक्टिकल्स माहित असणं खूप गरजेचं आहे. सॉइल वरती कुठल्या टेस्ट घेतल्या जातात, ओएमसी म्हणजे काय, एमडीडी म्हणजे काय, पर्सेंटेज कॉम्पॅक्शन, मोर दॅन 95% कॉम्पॅक्टेड सॉइल पाहिजे जर तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर. मग ते खरंच 95% पेक्षा जास्त आहे का, ठीक आहे, का कमी कॉम्पॅक्टेड आहे, हे तुम्ही मग तुम्ही त्याच्यामध्ये तो कोण यूज करताय, ठीक आहे. स्टँडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट तुम्ही घेऊ शकताय, ठीक आहे. त्यानंतर प्लेट लोड टेस्ट तुम्ही कॅरीड आउट करू शकताय, सीबीआर टेस्ट घेताय तुम्ही, शिअर स्ट्रेंथ चेक करताय, कन्सल्टेशन मध्ये तुम्ही ते लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स या काही व्हॅल्यूज डिटरमाइन करत असतात, ठीक आहे. आय एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट इट, बट प्लीज रिमेंबर सच थिंग्स ऑल्सो. देन प्रिपेरिंग द BBS. नाउ दिस इज न्यू पार्ट फॉर यू. Can somebody elaborate this word BBS? Do you know the meaning of this word BBS? BBS, it is nothing but bar bending schedule. Okay, bar bending schedule. Yes, those students, those who are having CIDC training, they can join the training session, no problem. I will mark your attendance. Okay, I will share the chat. Yes, I have saved your chat also. So those students those who are having CIDC training,
they can join that training session also. Okay. And don't bother if you missed out these sessions. We are going to upload it on our YouTube channel. Final year BTech, there is one YouTube channel we have created. Okay. So don't bother it. So preparing the BBS, that is nothing but the bar bending schedule. Okay. Now what is this bar bending schedule? Why it is required? Okay. Why it is required? Yesterday also I have given you one assignment, one question. I think maybe you got the answer for the question. Today again, there is one question from my side. बार बेंडिंग, तुम्ही साइट वरती बघितलं असेल बार बेंड केलेले असतात स्लॅब मध्ये, ठीक आहे, किंवा बीम मध्ये बघितलं असेल बार बेंड केलेले असतात. तो वन वे बेंड आहे किंवा टू वे बेंड केलेले असतात, ठीक आहे. हा बार बेंड का करतात? That is my question for our today's session. Track the answer of this question and we will discuss the answer on our in Tuesday session. Tuesday I will take one more session because I have to give some inputs about the checklist and as well as the software, okay, which we are going to start from our regular sessions. Okay, so please get the answer of that question. Then fabrication and erection, that is construction of the formwork and removal of the formwork. ठीक आहे, हा एक महत्त्वाचा पार्ट असतो. ऍज पर दी ड्रॉइंग्स, वर्किंग ड्रॉइंग जे तुमच्याकडे ड्रॉइंग्स आहेत, बिल्डिंग ड्रॉइंग्स आहेत, त्या ड्रॉइंग नुसार तुम्हाला फॅब्रिकेशन आणि इरेक्शन करावं लागतं. ठीक आहे, शटरिंग किंवा सेंटरिंगचं काम ते इन्शुअर करा की ते प्रॉपरली होत आहे. देन इन्शुअर द टेस्ट ऑन कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स ऍज पर दी स्टँडर्ड्स. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, वी हॅव टू कॅरीड आउट द फिजिकल टेस्टिंग ऑफ द कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स. हे जे काही कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स आहेत जे आपण यूज करतोय, वी हॅव टू कॅरी आउट सम फिजिकल टेस्ट ऑन दीज मटेरियल्स. It may be some test on the cement, maybe specific gravity, fineness, standard consistency, compressive strength. On the coarse aggregate, we are going to carry out the gradation. खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. It looks very simple, but it is the most complicated thing. Okay, gradation of the soil or gradation of the fine aggregate, sand. ज्याला sand असं म्हणूया. ठीक आहे. In our college, we are daily working, daily performing some physical test on the materials. We are getting so many projects from the government agencies as well as from the private contractors of the mixed design. And what we observed, what my experience is there, most of the times that material gets failed. Gradation is not proper. 4 mm ची खडी वाळू सांगितली जाते ती 4 mm ची नसते, त्यापेक्षा जास्त साईज राहते. ज्याचा फायनेस मॉड्युलस खूप महत्वाचा असतो तुमचा झोन ठरवण्यासाठी, कारण झोन वरती तुमचं मिक्स डिझाइन डिपेंड करतं. ठीक आहे, डायरेक्टली रिलेट करतं ते तुमचं मिक्स डिझाइनला. ठीक आहे, मग त्या सँड कुठल्या झोन मध्ये आहे हे ठरवण्यासाठी तुम्हाला ग्रेडेशन करणं गरजेचं आहे. त्याचं FM फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. FM इज नथिंग बट फायनेस मॉड्युलस. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॅम्पल फेल होतात. ठीक आहे, कारण साईट वरती जी काय वाळू असते किंवा सपोज तुम्ही एम सँड घेतली, क्रश सँड आजकाल फॅशन आहे ती, ठीक आहे, आणि बेस्ट आहे. मला खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी प्रश्न विचारले होते, सर कॅन वी यूज 100% एम सँड, दॅट इज आर्टिफिशियल सँड और एम सँड इन आवर कन्स्ट्रक्शन साइट? डोळे झाकून माझं उत्तर असेल यस, गो फॉर इट. Because right now we have the scarcity of the river sand. So if you are interested to perform some projects or some construction activity using M sand for the construction, not for the plastering. Plastering साठी अजूनही बराच रिसर्च चालू आहे, ते प्लास्टर साठी सुटेबल आहे किंवा नाही, काही ठिकाणी केलेली आहे, बट राईट नाउ आय डोंट हॅव द रिझल्ट्स ऑफ इट. बट फॉर अदर वर्क, कॉन्क्रीट असेल, यू कॅन यूज 100% एम सँड. आता जर वाळूचा भाव बघताल, जी नदीची वाळू असते ती जवळपास 8 ते 10 हजाराच्या आसपास आहे पर ग्रास. ठीक आहे, 8 ते 10 हजार. आणि जर बाहेरून असेल ज्याची पावती केलेली असते लिलावातली, ती तुम्हाला 12 आणि 14 हजारापर्यंत जाते. ठीक आहे, तेच तुम्ही जर एम सँड घेतली, एम सँडचा जो रेट असेल ते 5 ते 5 हजारापर्यंत आहे पर ग्रास. ठीक आहे, आणि ही एम सँड त्या क्रशिंग प्लांट मधून धुवून येते, त्याच्यामध्ये डस्ट वगैरे फार कमी असते, जे आपल्या IS 383/2016 नुसार जे त्याचे स्पेसिफिकेशन्स आहेत ते फॉलो केले जातात. त्यामुळे एम सँड यूज करताय, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लेम. ओके, युजिंग एम सँड. सो fabrication and erection we have discussed. Ensuring the test, that is conducting the physical test on the construction materials, then preparing the stage pass pour cards for the concreting. आता ही काय भानगडी सर, pour cards for the concreting? ठीक आहे, पुढे चेकलिस्ट मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल काय असतं. ओके, व्हॉट इज दिस pour cards, चेकलिस्ट मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. ठीक आहे,
Then shuttering, erected center as well as line and level as per the working drawings. लेवल चेक करणे कॉलमची. तुम्हाला जर लेवल चेक करायला दिली, आताही सांगतो 10 पैकी 9 विद्यार्थ्यांना येणार नाही. कशी लेवल चेक करतात, ठीक आहे. जर तुम्ही इंटर्नशिप केली आहे आणि त्या इंटर्नशिप मध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल लेवल कशी चेक करतात, प्लंब म्हणजे ज्याला वळंबा असं म्हटलं जातं, ठीक आहे. कॉलमची लेवल कशी चेक करतात बघितलंय. हॅव यू सीन दिस? हॅव यू सीन लेवल कशी बघितली जाते? No, sir. Okay, I will show you one photograph of my own when I was working on the site. I have the photograph of checking the level. Okay, I will show you in my upcoming sessions. Okay, शिकवतो तुम्हाला directly. One question is there in the chat box. I will take it. Sir, batching वेळेस आपण dust पण add करतो ना? ठीक आहे. See, it depends on the mixed design which company or that government authority has given to you. Whether they have recommended to use the dust, it is totally dependent on that factor. Okay, त्यांनी recommend केलंय का? If they haven't recommend you, don't go for it. ठीक आहे, डस्ट किती टाकायची किंवा काय, ठीक आहे. आता बरेच I have handled one project where they have used 20 mm coarse aggregate, but there is no fine aggregate. What I'm saying, there is no fine aggregate. So what they have used the dust. And as per IS 383/2016, our clause or our IS specification says the percentage of the dust, it should not be more than 10 to 12%. If you are using M sand, or if it's a river sand, it should not be more than 15% at all. Okay. So in a road construction site also, you are going to see they have added some dust. They have added dust. Okay. But it is totally depend on the design which that authority has given to you, whether they have recommended it or not. Okay. हे टोटली त्या कंपनी किंवा त्या ऑथॉरिटी वरती डिपेंड आहे. त्यांनी रिकमेंड केलं असेल तर तुम्ही तसं मिक्स डिझाईन करा. विदाउट रिकमेंडेशन डोंट गो टू ऍड द डस्ट. ओके. आता हा डस्ट हा विषय निघाला, यामध्ये अजून एक तुम्हाला मी प्रश्न विचारतो, व्हेरी इंटरेस्टिंग वन. डांबरी रोडचं बांधकाम तुम्ही बघितलं, डांबरी रोडचं, ठीक आहे. एव्हरीबडी हॅज सीन कन्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लेक्झिबल पॉइंट्स. ते तयार झाल्यानंतर दे आर स्प्रेडिंग सम काइंड ऑफ पावडर, त्याला डस्ट असं म्हटलं जातं, ठीक आहे. नॉट द पावडर बट द डस्ट दे आर स्प्रेडिंग. Can you tell me why they are spreading that powder or the dust on that particular flexible pavement bituminous road surface? Have you seen that? I think most of you have seen that. They are spreading that dust on that smoothly laid bituminous layer for the pavement surface. What is the purpose? And whether it is correct practice to do so? That is my question for you. Have you seen whether they are spraying the dust? In most of the cases, you are going to see it. If it is a flexible pavement construction, जिथे bituminous road surface असतात तिथे बघितलं असेल dust add करतात. I don't know whether it is technically correct or not, but the main purpose जे dust किंवा जे powder spray केले जाते is to bind that bitumen with the porous aggregate very nicely. हा त्यांचा पर्पज आहे, but as per my knowledge, okay, it will affect the performance of your bituminous layer. Okay, at what extent it will affect the performance, we have to search it, we have to make some research on it. But जे डस्ट स्प्रेड करतात त्यांचं असं म्हणणं आहे की बाबा ते घट्ट धरतं, ठीक आहे. जे डांबर आणि जे खडी आहे ना, त्या मिश्रणाला ते घट्ट धरतं किंवा ड्राय करण्यासाठी, जसं तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकले तुम्ही, ठीक आहे. घट्ट धरणे किंवा ते ड्राय करणे, पण ऍक्च्युली त्याचा इम्पॅक्ट काय आहे हा कुणी अजून तेवढ्या प्रमाणात स्टडी केलेला नाही. त्याचा ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट पण होतो, ठीक आहे. ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट सुद्धा होऊ शकतो. वी हॅव टू चेक इट. मी आताच फॉर शुअर सांगू शकत नाही, बट वी हॅव टू चेक इट. ओके. आणि असं रिकमेंड नाहीये केलेलं कुठेच की ते डस्ट तुम्ही स्प्रेड करा म्हणून, ठीक आहे. ही एक जनरल प्रॅक्टिस झालेली. ओके, चलो कमिंग बॅक टू द पॉइंट अगेन. कव्हर टू दी रेनफोर्समेंट प्रोव्हाइडेड टू ऑल RCC एलिमेंट्स. जे क्लिअर कव्हर हा फंडा तुम्ही ऐकलेला असेल आता, ठीक आहे. क्लिअर कव्हर आपण प्रोव्हाइड करतो. वाय वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द क्लिअर कव्हर? सिलेबस झालाय तुम्हाला DCS मध्ये हा. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ क्लिअर कव्हर्स?
or the covers which are being provided for the structural elements? Can you tell me the answer? Why clear covers are provided? To protect the reinforcement. Correct. Good. Whatever the reinforcement. आता ही जी reinforcement तुम्ही बघितलं असेल कॉलम मध्ये, जर 230 बाय 230 चा कॉलम असेल तर एक्झॅक्टली तुमची जी स्टीलची जाळी असते ती काय 230 बाय 230 साईजची असते का रे? नाही. तुम्ही कॉलम साठी काय जो रिकमेंड केलेला असेल 40 mm 30 mm, ठीक आहे. फुटिंग साठी हा जवळपास 40, स्लॅब साठी 15, कॉलम साठी आय थिंक 25 ते 30 mm असेल, ठीक आहे. बीम साठी 25 mm आहे, कॉलम साठी तो 30 ते 40 mm पर्यंत आहे, ठीक आहे. मग हे जे काय क्लिअर कव्हर प्रोव्हाइड करतो, हा क्लिअर कव्हर काय करतोय तुमच्या रेन्फोर्समेंटला प्रोटेक्ट करतोय, ठीक आहे. आणि यासाठी क्लिअर कव्हर प्रोव्हाइड केलं जातं. येस, गुड. नेक्स्ट पार्ट, monitoring all the activities as per the day schedule plan. That is very easy for you to understand. Then projection of the cash flows and ensuring all the payments in time to all the labors and the materials. आपल्याकडे बघा वीकली सिस्टम आहे. लेबर्सचे जे पेमेंट होतात ना ते वीकली होतात, दर मंगळवारी. प्रत्येक रिजन वाईज वेगवेगळा डे आहे तो. काही ठिकाणी दर फ्रायडेला पेमेंट होतात, जे लेबर्स असतात साईटवरती काम करतात, वीकली ज्यांचे पेमेंट्स असतात. काही ठिकाणी एव्हरी ट्यूजडे तुम्ही पेमेंट इश्यू करत असता त्यांना, ठीक आहे. देन क्युरिंग सिस्टीम इज प्रोव्हाइडेड फॉर टू एन्श्योर द इफेक्टिव्ह क्युरिंग, ठीक आहे. जे काही स्ट्रक्चर तुम्ही कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे, इट मे बी स्लॅब, बीम, कॉलम, फुटिंग, त्याचं प्रॉपर क्युरिंग झालं पाहिजे. तो ड्राय राहायला नाही पाहिजे. 7 days 20 days जे काय असेल तुमचा बीम असेल किंवा बीमचं जे शटरिंग असतं ते 14 दिवस तुम्ही ठेवताय, ठीक आहे. डेली तुम्ही त्यावरती वॉटर स्प्रिंकल करताय, सो दॅट सफिशियंट क्युरिंग मस्ट बी डन, ठीक आहे. क्युरिंग कशासाठी करतोय आपण? तो ड्राय होऊ नये. ड्राय झालं तर त्याच्यामध्ये श्रिंकेज किंवा क्रीप ऑकर होऊ शकतं, विच लीड्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके ओके. Then next point is work method statements for all the activities. Obtain 4 meter vendors to ensure approvals. Okay, it's a different factor. Again, I will take this point in our next last session, that is in the checklist. Next, quality audit, quality control, and the quality action plan. Third party auditing. तुम्ही कधी आता ज्यावेळेस तुम्ही भविष्यात काम करताल, ठीक आहे, काम करत असताना तुमच्या एक लक्षात येईल, तुम्ही जे काही बांधकाम केलेलं असतं हे चेक करायला कन्सल्टंट येतात आणि हे चेक करायला थर्ड पार्टी ऑडिटिंग असतं. थर्ड पार्टी किंवा पीएमसी ज्याला म्हटलं जातं, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट. सपोज एखादा गव्हर्नमेंट, आता पंढरपूरमध्ये नगर परिषद एक नगरपालिकेचा जो प्रोजेक्ट चालू आहे, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक्झाम्पल सांगतो मी, संत पेठेजवळ, ठीक आहे. कंपनी पीएसपी प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, एक गुजरातची कंपनी आहे. that company has constructed that all the apartments Pradhan Mantri Awas Yojana अंतर्गत. But to supervise the work which is going on at that particular site, what Nagar Palika has done, they have appointed the PMC, that is project management consultant. Okay, so that person is checking whether the work is with respect to the drawings, whether the work is following all the rules and regulations, whether they are following the drawings, whether they are following whatever the materials which they have specified in the tender. Okay, so it's going to check everything, all the activities over there. So third party auditing ज्याला म्हटलं जातं, ठीक आहे. म्हणजे काम नगरपालिकेचं आहे. हॅलो, somebody wants to say something? हां, चलो. सो काम नगरपालिकेचं आहे, XYZ पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंपनीला त्यांनी ते काम दिलेलं आहे. सुपरविजर चेक करण्यासाठी तिथे पीएमसी आहे, आणि प्लस थर्ड पार्टी अजून एक कन्सल्टंट असतो, आरसीसी कन्सल्टंट, की ज्यांना डिझाईन दिलेलं असतं, ठीक आहे. सो अगेन दिस इज द रोल. अगेन furthermore parts we will take it in our checklist, that is acceptance test and the registers and what are the documents which is required. Okay, now I'm interested to show you the next PPT. Just a minute, I will share the new PPT with you. Yes, my PPT is visible to everyone. Hello. Yes sir. Yes sir. Okay, so
execution of the construction work. Here the steps I have included. What type of steps are there as far as your construction activities are considered? Site clearance, then leveling, center line marking, excavation, PCC work, footing, then your all masonry work, then plinth beams and the slabs. Okay. Prerna, you want to say something? You have raised the hand. प्रेरणा जाधव. हो सर, मला विचारायचं होतं की आपण जेव्हा प्रॅक्टिकल करत होतो की सिमेंटची आपण टेस्ट घेत होतो म्हणजे क्युरिंग वगैरे ते कसं करत होतो, मग तसं ही कन्स्ट्रक्शन साईटवर मोठ्या प्रमाणात असतं ना, मग ते तिथं टेस्ट वगैरे करतात का सिमेंटची किंवा कॉन्क्रीटची? येस, डेफिनेटली दे आर डुईंग ऑल द टेस्ट. आता हे टेस्ट करतात. आणि आता तुमचा प्रश्न अगदी योग्य, खूप छान प्रश्न विचारला की सर कन्स्ट्रक्शन साईट तर खूप मोठी आहे माझी, मला 5 अपार्टमेंट बांधायचे आहे, 500 गोण्या आहेत माझ्याकडे सिमेंटच्या, किंवा एवढे 100 ब्रास 150 ब्रास वाळू मी यूज करतोय, मग आता एवढं सारं मटेरियलचं टेस्टिंग कसं करतो? तर तुम्हाला जे काय कन्स्ट्रक्शन साईटवरती जे मटेरियल आलेलं असतं ते टेस्ट करण्याची एक फ्रिक्वेन्सी सेट केलेली, त्याला फ्रिक्वेन्सी आपण असं म्हणू. म्हणजे प्रत्येक 5 मीटर क्यूब किंवा 5000 किंवा 500 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, ठीक आहे, एक वेगवेगळी रेंज आहे. ठीक आहे, की 5 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट असेल किंवा तुम्ही जर 50 मीटर क्यूबचं कॉन्क्रीट कास्ट करता, ठीक आहे, मग त्यासाठी फिजिकल टेस्टचं सायकल किती असलं पाहिजे, म्हणजे तुम्ही कोर्स ॲग्रिगेट किती टेस्ट केल्या पाहिजे, किती क्वांटिटीमध्ये टेस्ट केल्या पाहिजे, फाईन ॲग्रिगेट किती क्वांटिटीमध्ये टेस्ट केल्या पाहिजे, ठीक आहे, कुठल्या कुठल्या टेस्ट परफॉर्म केल्या पाहिजे. प्रत्येक 100 मीटर क्यूब तुम्ही जर कोर्स ॲग्रिगेट यूज करताय, 100 मीटर क्यूब म्हणतोय, एक्झाम्पल सांगतो मी, ठीक आहे, तर त्यासाठी किती टेस्ट आवश्यक आहेत आणि किती क्वांटिटी तुम्ही टेस्ट केली पाहिजे याची एक फ्रिक्वेन्सी सेट आहे आपल्याकडे, रूल्स आहेत त्यासाठी. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल सिमेंट, प्रत्येक 10 गोण्यामागं तुम्ही सिमेंट चेक करताय किंवा 5 गोण्यांमागे सिमेंटच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करताय. ठीक आहे, हे सिमेंट फ्रेश असलं पाहिजे, 60 दिवसांपेक्षा जास्त ओल्डर सिमेंट नकोय तुमच्याकडे, त्याच्यात सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टी, त्याचं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, फाईननेस, कन्सिस्टन्सी, सेटिंग टाइम, त्यानंतर त्याचा साऊंडनेस, त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ, या सगळ्या टेस्ट तुम्ही कॅरीड आउट करता त्याच्यावरती. मग तुमचा प्रश्न हा असणार की सर इतका क्वांटिटी सिमेंट आलेला आहे साईटवरती, मग हे टेस्ट कधी करायचं, किंवा मग मी किती सिमेंट यूज केल्यानंतर मी परत टेस्ट रिपीट करेल, त्याची टेस्ट सायकल असेल ती रिपीट करेल. तर यासाठी आपल्याकडे फ्रिक्वेन्सी ठरवलेली आहे. आता ही तुम्हाला कुठे भेटेल, तर इट इज बीन देअर इन युअर शेड्यूल ऑफ रेट, स्टँडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट. आपल्या क्वांटिटी एस्टिमेशन मध्ये हा एक महत्वाचा पार्ट असतो. ठीक आहे, ज्याला स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट SSR असं म्हटलं जातं. हा SSR कशासाठी वापरतात, हा SSR चा डेमो मी तुम्हाला ट्यूजडेला देईल. ठीक आहे, आपलं सेशन चालू होण्याआधीच. याच्यामध्ये काय आहे तर तुमच्या मटेरियल्सचे रेट असतात त्यामध्ये कोट केलेले आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. सपोज तुम्ही रोडचं कन्स्ट्रक्शन करताय तर प्रत्येक 500 मीटर क्यूब खडी वापरलाय किंवा प्रत्येक 100 मीटर क्यूब खडी वापरली, 100 मीटर क्यूब इतकी क्वांटिटी ज्यावेळेस तुम्ही खडी वापरताय, टाकताय, एक्सकॅव्हेशन करताय सपोज, तर मग तिथे टेस्टिंग किती झालं पाहिजे, सॉइलच्या टेस्टिंग किती झालं पाहिजे, किती सॅम्पल तुम्ही टेस्ट केले पाहिजेत, 1 सॅम्पल टेस्ट करताय, 4 सॅम्पल टेस्ट करताय, 6 टेस्ट करताय, जे काय असेल नंबर, तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी आणि याचे रेग्युलेशन्स हे तुमच्या त्या स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स SSR मध्ये दिलेले असतात. आणि ह्या SSR मध्ये रेट दिलेले असतात. त्यानंतर ते टेस्टिंगसाठी तुम्ही किती चार्ज पे करायला पाहिजे एखाद्या लॅबमध्ये, ते रेट सुद्धा दिलेले असतात. तुम्हाला SSR आपल्या सिलेबसचा एक अविभाज्य घटक आहे आणि जो मी तुम्हाला आपल्या सिलेबस चालू झाल्यानंतर शिकवेल त्यामध्ये. ठीक आहे, हा सगळा पार्ट तुमच्या SSR मध्ये इन्क्लूड केलेला असतो. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी. ओके, आय होप आय हॅव गिवन यू द आन्सर फॉर द क्वेश्चन. ओके, समजलं आता? ओके ओके, आणि मी SSR मध्ये दाखवेल तुम्हाला. ओके, ती फ्रिक्वेन्सी दाखवेल, प्रत्येक किती मीटर क्यूबला किती मटेरियल टेस्ट केलं पाहिजे तुम्ही. आता तुम्ही म्हणतात सर हे एवढं खरं आहे, सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत, बट ऑन साइट यू विल सी द डिफरंट पिक्चर. दॅट इज द ट्रू फॅक्ट अगेन. As I said earlier, somebody has taken civil as creation is important in life, but somebody has taken, few of us has taken corruption is important in life. So we have the two coins, two sides of a coin. Okay, creation and corruption. So every time in the reputed companies, they are following all the rules and regulations. But if you take some few examples, some contractors, local contractors, they are not testing the material regularly. They are not following the frequency of the testing cycle. Okay, and that is the reason some maybe at some point
the material gets faulty, the properties are not matching with the standard specifications, and that leads to the deformation of the structure. Okay, so the activities we are discussing, or the steps, that is erection of your formwork, shuttering, okay, then BBM, then erection of the doors and the windows, lintel, chhajja, roofing, parapet, ceiling, okay, then plastering, then flooring, and finally finishing. या सगळ्या स्टेप्स आहेत. साइट क्लिअरन्स, ठीक आहे, हे जो फर्स्ट पिक्चर जो तुम्ही बघताय सर्वांना माहितच आहे. छानपैकी तुम्ही सगळे ट्रीज, श्रब्स रिमूव्ह करता. ठीक आहे. What is site clearance? It is nothing but the removal of the trees, which includes trunks, branches, and the roots. Cleaning the grass, removal of the rubbishes. एकदम क्लीन करताय तुमची साईट. जो काय 1 एकर 1 गुंठा जो काय प्लॉट आहे छानपैकी क्लीन करताय. ठीक आहे. साईट क्लिअरन्स. आय होप यू आर अंडरस्टँड. ते साईट क्लिअरन्स ही जी ऍक्टिव्हिटी ना ही लमसम क्वांटिटी आहे. इट इज नॉट हॅव्हिंग एनी युनिट. तुम्ही म्हणताल सर हे 1 किती मीटर क्यूबचं काम झालेलं आहे. इट्स अ लमसम क्वांटिटी, अंदाजे. ठीक आहे. जेसीबी 1600 ते 2000 रुपये एका तासाला तुम्ही देता, ठरवताय आणि घेऊ शकता. लेवलिंग, इफ यू सी द पिक्चर, तो पर्सन काय करतोय, टोटल स्टेशन त्यानं माउंट केलेलं आहे अँड ही इज जस्ट चेकिंग द लेवल्स. पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, डी, ई, एफ, जेवढे काय पॉइंट्स असेल, जेवढी काय बाउंड्री एरिया आहे तो सगळा लोकेट करतोय लेवलिंग. सो व्हॉट इज लेवलिंग? Leveling is nothing but the measurement of the geodetic height using the optical leveling instrument. It may be your total station at a level with the help of the level star. याच्यामध्ये जसं मी तुम्हाला कालच्या फर्स्ट सेशन मध्ये सांगितलं, सर्वेयर्स एक सेपरेट पोझिशन आहे आपल्याकडे आपल्या फील्ड मध्ये. स्पेशली ते व्यक्ती फक्त सर्वेइंगच काम करत असतात. सर्वेइंग म्हणजे काय? टेकिंग आउट द मेजरमेंट्स. गव्हर्नमेंट सेक्टर तुम्ही एसएससी मध्ये बघा, रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह मध्ये, एमपीसी, तर कुठले गव्हर्नमेंट सेक्टर बघा, सर्वेअरची सेपरेट रिक्रुटमेंट असते. सर्वेअरची सेपरेट रिक्रुटमेंट असते. इव्हन तुम्ही प्रायव्हेट कंपनीमध्ये बघा, सर्वेअरचं सेपरेट रिक्रुटमेंट असते. त्यांचं काम काय आहे? मेजरमेंट घेणे आणि लेवल करणे किंवा लेवलिंग सगळं चेक करणे. ठीक आहे. मेजरमेंट्स देणे कंपनीला. ठीक आहे. सिव्हिल इंजिनियरच आहेत सर्व. मे बी दे आर गोइंग टू यूज टोटल स्टेशन और दी ॲटो. ओके. आणि या सर्वेअर सोबत अजून एक पोझिशन असते ज्याला रॉडमॅन असं म्हटलं जातं. म्हणजे जो व्यक्ती तो लेवलिंग स्टाफ किंवा तो रॉड धरून उभा राहतो ना, त्याला रॉडमॅन किंवा लेवलिंग स्टाफ धरणारा माणूस असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड ही इज ऑल्सो गेटिंग मोर दॅन 10,000 सॅलरीज, 10,000, मोर दॅन 10,000 पर मंथ. ओके. नुसता रॉड पकडणे, रॉडमॅन ज्याला म्हटलं जातं. प्रिझम धरतात, टोटल स्टेशनला एक प्रिझम असतो बघा. ठीक आहे. मेजरमेंट घेत असताना. सो सर्वेयर, दिस रॉडमॅन्स, all these are totally related with our field. Surveyor is a civil engineer, of course. Okay. So what is leveling? We are going to find out the elevation of a given point with respect to the given or assumed datum. See, you are going to assume the datum, that is temporary benchmark, TBM, all that things. I'm not going in detail about the survey, but yes, you are going to find out the elevation. Okay, in the leveling, you are going to establish the point at a given elevation with respect to the assumed datum. ओके. यू आर गोइंग टू चेक द लेवल. स्पिरिट लेवलनी चेक करतात. अजून एक सोपा मार्ग सांगतो मी लेवल चेक करायचा. ठीक आहे. हा लेवल चेक करायचा एक मार्ग आहे. तुम्ही टोटल स्टेशन म्हणा किंवा ज्यावेळेस तुम्ही तो ट्रायपॉड स्टँड ठेवता, तुम्ही बघितलं असेल, इव्हन टीचिंग करताना तुम्हाला सरांनी सांगितलं असेल, साधा आपला 2 रुपयावाला पेन घेतात बरेचसे लोक आणि तो त्या स्टँडवरती ठेवतात. तो जो पेन आहे ना, तो एका जागी स्टॉप राहायला पाहिजे. तो कुठल्या बाजूने कलंडतोय त्या बाजूने तुमची लेवलिंग डाऊन झालेली आहे. हा लेवल चेक करायला खूप सोपा मार्ग आहे. ज्यावेळेस तुम्ही लेवल सुरुवात करता, जर तुमच्याकडे स्पिरिट लेवल नाही, सर माझा तो बबलच तुटलाय, काहीतरी खराब झालं इन्स्ट्रुमेंट, माझ्याकडे आता लेवल चेक करायला काही साधन नाही, तुमच्याकडे पेन आहे, तो त्या स्टँड वरती ठेवा, स्टँड ऍडजस्ट करा. तो पेन तुमचा कुठल्याच बाजूला घरंगळा असं नाही गेला पाहिजे, मुवमेंट झाली नाही पाहिजे, एक्झॅक्टली सेंटरला तो स्टॉप झाला पाहिजे. तो ज्या बाजूने जातोय त्या बाजूने त्याची लेवल तुम्हाला ऍडजस्ट करावी लागते. ठीक आहे. लेवल. देन सेंटर लाईन मार्किंग. ठीक आहे. सेंटर लाईन मार्किंग तुम्ही मस्तपैकी जो काही तुमचा प्लॉट असेल तिथे मार्कआउट करताय. कशा पद्धतीने? आय विल ड्रॉ, यस, सपोज हा तुमचा प्लॉट आहे, हा तुमचा प्लॉट आहे. ठीक आहे. मग या प्लॉट मध्ये कॉलम नंबर 1, सपोज हा पहिला कॉलम आहे तुमचा, हा दुसरा कॉलम टाकलाय,
ठीक आहे, हा तिसरा कॉलम टाकलाय. तुम्ही बघा फक्के टाकले जाते, चुन्याची पावडर जी असते ती मारली जाते आणि असे पोझिशन्स मार्कआउट केले जातात. कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 आणि त्यानंतर फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस कॉलम टू द सेंटर ऑफ दिस कॉलम. ठीक आहे, अशी डॉटेड लाईन सेंटर लाईन मार्क केली जाते. गरज नाही ऍक्च्युली मार्कआउट करण्याची, टोमॅटो पॉइंट्स घेऊ शकता हे मशीनद्वारे. ठीक आहे, सेंटर लाईन तुम्ही मार्कआउट करता. ठीक आहे, सेंटर लाईन मार्किंग. सो द बेस लाईन हॅज टू बी इस्टॅब्लिश्ड विथ द हेल्प ऑफ द ऑफसेट्स टेकन फॉर द एक्झिस्टिंग रोड ऑफ द बिल्डिंग. ऑफसेट तुमच्या रोड किंवा बिल्डिंग साईट वरती घेतो. आता ऑफसेटिंग म्हणजे काय माहिती सर्वांना. ओके, सर्विंग मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात. एक स्पेसिफिक अँगल तुम्ही घेत असता बिल्डिंग. ठीक आहे, रोडची विड्थ कशी ठरवतात रे, किंवा बिल्डिंगची हाईट कशी ठरवतात. एक हिंट देतो, प्रश्न विचार. हा ही बिल्डिंग आहे आणि हा रस्ता आहे. मला ह्या रोडची विड्थ, ठीक आहे, ही जी विड्थ आहे, किंवा माझा दुसरा प्रश्न, ही जी बिल्डिंग असणार आहे त्याची हाईट ही कशी ठरवतात. ही हाईट कशी ठरवतात, एच, किंवा ही विड्थ कशी ठरवतात, डब्ल्यू. Is there any relation between this? You have studied this part in the survey. Less than a minute is left to conclude this session, dear students. So get the answer and tell me the answer in our next upcoming session. Okay, what is the attendance? 41. Okay, I will mark your attendance again for this session. If you have the answer, you can put it in the chat box. What is the relation between the height of the building or the width of the road? How they are correlated with each other? That is my question for you. I will erase all the drawings. Okay. So get the answer for this question and tell me the answer in our upcoming session. So again, coming back to the point, the baseline has to be established with the help of offsets, which is taken from the existing road or the building. The center line is marked based on the baseline. The center line should be transferred to the buriz and should be kept for the to the completion of the foundation work. Okay, how it is there, again I will show you the nice diagram. Okay, next part is nothing but the excavation. So we will discuss this part of excavation in our